मालक मेहरा ते साई करना निधान चबर छत्र तख्त मालक जुगो जुग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह जी की पार कृपालता हुई है, जिन्हों के पावन पित दरबार में सुंदर दीवान सजे हुए, जिन्होंने गुरमुखा की रस भुनी रसना तो गुरु की बाणी के कीर्तन सरवण करके आप और भागी जनां ने अपने सुआस लेखे में लाए हैं, अपना समा सफला किया है। गुरमुख शब्द सरवण करवा रहे सन, दाते दात रखी हथ अपना जिस भावत सुदे। ये नाम की धर्म कमाने वाली जी दात है, उस दाते के हाथ में है। ये अकाल पुरख वाहिगुरु के अपने हाथ में है, जिस उत्ते त्रुटते हैं कृपा करते मेहरबान होंगे ने, उन्होंने साध संगत जी ये दात वो बख्श देंगे। कल संगरांद का दिन से इस पंक्ति ते उस पौड़ी की संपूर्णता होंगी है। माघ सुचे से कंड गया जन पूरा गुर मेहरबान, जिस उत्ते परमात्मा मेहरबान है उन्होंने ये दात दिंदा नाम। अज जो गुरमुख कीर्तन सरवण करवा रहे सन, कल का हजूर का पवित्र वचन से जिस उत्ते गुरु मेहरबान होंदा है उन्हों का जीवन पवित्र होंदा निर्मल है। माघ सुचे से कंड गए, माघ के महीने च सुचे वो आखे जाते। सुचे मतलब शरीर तो सुचा होंदा ही नहीं साध संगत जी, मन पवित्र होना होंदा, संस्कार पवित्र हो जाते हैं। फिर मन पवित्र है तो वह शरीर भी पवित्र ही मनिया जाएगा। जिन्होंने उत्ते गुरु साहब मेहरबान होंदे वो पवित्र होंदे निर्मल। गुरु साहब साध संगत जी मेहरबान हरेक ते होंदे, मेहरबान साहिब मेरा साध मेहरबान। पर उन्होंने मेहरबानगी का जिहड़ा पात्र बनना, महाराज तो सदा कृपालू है, पर उन्होंने कृपा का पात्र जिहड़ा वो सारे नहीं बन सकते। कौन कौन महाराज जी की कृपा का पात्र बन सकता? फिर वो वास्ते साध संगत जी की यतन करने पैणगे। एक तो है बाणी वाला, सिमरन वाला, सेवा वाला मार्ग, जिहदे महाराज जी के पवित्र वचन ने चेतना है तो चेत लै जिस दिन मैं प्राणी, छिन छिन औत बिहात है फूटिया घट जो पानी। कहते तू चेतना जे तेरी काम करदी, तू चेतना चेते करना तो उस अकाल पुरख वाहिगुरू ने छेती छेती चेते कर। क्योंकि तेरी उम्र घट रही है, तो उम्र तेरे हथों निकल जाए, अपनी उम्र भोग के बंदा चलिया जाए, लेकिन परमेश्वर को चेते ना करे, ऐसा ना हो जाए। छिन छिन औत बिहात है फूटिया घट जो पानी, जिवें टुटे हुए तेल आए घड़े विचों एक बूंद बूंद करके पानी निकल जाता, घड़ा खाली हो जाता। सवास सवास करके तेरा एक दिन सारे सवासां का जिहड़ा घड़ा खाली हो जाएगा। हर गुण काहे ना गावही मूर्खा ज्ञाना, ये नावे पातशाह जी के पवित्र वचन है। कहते मूर्खा ज्ञानी हरि दे गुण गा क्यों नहीं रहा? हर गुण काहे ना गावही मूर्ख ज्ञाना, झूठे लालच ला के न मरन पछाना। किहड़े झूठे लालच में लग गए, तेन मौत भुल गई, तेनों नहीं पता एक दिन घड़ा खाली होना, सवास सारे निकल जाएंगे। ये जिवें टुटिया तेल आया हुआ घड़ा है, वो बूंद बूंद करके जल निकल जाता है, वो खाली हो जाता है। एक एक सवास करके तेरी उम्र घट रही, गिनती घट रही, तेनों क्यों नहीं समझ आ रही? हर गुण काहे न गावही मूर्ख अज्ञाना, झूठे लालच ला के मैं मरन पछाना। अजो कछ बिगड़ो नहीं जो हर गुण गावे। गुरु तेग बहादुर महाराज कृपा कर कहते हले कुछ नहीं बिगड़िया, कोई नहीं, जिन्नी जिंदगी तेरी दूसरे पास निकल गई, हुण भी शुरू कर परमात्मा के गुण गाने। हले कुछ नहीं बिगड़िया। वो कहते इत्थे कोई उम्र का नहीं है कि किन्नी उम्र तो बाद गल नहीं बन सकती। महाराज नाम पातशाह कहते जद तेरी चेतना काम करती तो उस परमेश्वर को चेते कर, हले कुछ नहीं बिगड़िया डुले तेरा का। अज वो कछ बिगड़ियो नहीं जो हर गुण गावे, कहो नानक ते भजन ते निरभय पद पावे। कहते वो भजन करके तू भी वो पदवी प्राप्त कर लेगा। इस करके तू उन्होंने चेते क्यों नहीं करता? तेन समझ क्यों नहीं आ रही कि अकाल पुरख वाहिगुरू को चेते करना सी? क्योंकि एक मार्ग यह है जीवन की सफलता का। माघ सुचे से कंड गए जन पूरा गुर मेहरबान। महाराज की मेहरबानगी लैन का एक मार्ग यह है, उत्ते अकाल पुरख वाहिगुरू प्रसन्न होंदा, जिहड़ा परमेश्वर की प्राप्ति के रस्ते पर चलता। फिर गुरु साहब का पवित्र वचन नीच जात हर जपते उत्तम पदवी पाए। पुछो बिदर दासी सुते किसन उतरिया घर जे सजाए। किवें महाराज साहब जी की मेहरबानगी के आप पात्र बन सकते? क्योंकि माघ सुचे से कांडिए जन पूरा गुर मेहरबान।
ਗੁਰੂ ਸਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਲੈ ਕੌਣ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸ ਵਿਧੀ, ਕਿਸ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਬਚਨ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜੇ ਸੁਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਸੇ ਦਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾ ਮੋਹੀਆ ਬਿਨਸੈ ਲੋਭ ਸੁਭਾਨ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਿਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਜਦ ਕਰਮ ਵੱਲ ਉਤਰੇ, ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਭਾਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੇ ਜਪ ਲਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਰਾਤ ਕੱਟੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਭਗਤ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਐਸੇ ਐਸੇ, ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਇੱਕ ਭਗਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਪੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਭਗਤਾਂ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਬਿਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ। ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜੇ ਸੁਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੀ ਅਕਾਥ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਏ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ 'ਚ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਦਰ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉੱਤਮ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪਦਾ ਤੇ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸ ਨੇ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜੇ ਸੁਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਕੱਟੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਜੰਗ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕੌਰਵਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਵੱਲੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਸਿੱਧੇ ਬਿਦਰ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ। ਹੁਣ ਉਹ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਾਸੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਰਾਤ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੱਟੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ। ਰਾਜਨ ਕੌਣ ਤੁਮਾਰੇ ਆਵੇ, ਐਸੋ ਭਾਵ ਬਿਦਰ ਕੋ ਦੇਖਿਓ ਗਰੀਬ ਮੋਹਿ ਭਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਾਤ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਸੀ ਭਾਵੇਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਤੇ ਅਵਤਾਰ ਕੌਣ ਤੇ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਕੌਣ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੱਖਰੇ ਹੰਕਾਰ 'ਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਹਸਤੀ ਦੇਖ ਭਰਮ ਤੇ ਭੁੱਲਾ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤੁਮਰੋ ਦੂਧ ਬਿਦਰ ਕੋ ਪਾਣੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰ ਮੈਂ ਮਾਨਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਉਸ ਬਿਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ? ਖੀਰ ਸਮਾਨ ਸਾਗ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਰਹਿਣ ਬਿਹਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖੀਰ ਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਸਾਗ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਮੇਵਿਆਂ ਵਾਲੀ ਖੀਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ, ਪੁੱਛੋ ਬਿਦਰ ਦਾਸੀ ਸੁਤੈ, ਕਿਸਨ ਉਤਰਿਆ ਘਰ ਜਿਸ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੀ ਅਕਾਥ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਿਸਾ ਦੂਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ।
ਹਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੋ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸੇ ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ। ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਕੀਰਤ ਨਿਮਕ ਗਾਏ, ਪਤਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਭਇਆ, ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪੱਗ ਆਏ। ਇਹ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੇਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਜਪ ਰਿਹਾ। ਮਾਨ ਸੁਤੇ ਸੇ ਕਾਂਡੀਏ ਜਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਦਾਤੇ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇਈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿੰਨੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਰਗ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਣ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਸੁਣੋ ਜਨ ਭਾਈ, ਜਿਤ ਸਹਸਾ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਭ ਲਹਿ ਜਾਏ, ਰਵਿਦਾਸ ਚਮਾਰ ਉਸਤਤ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਾਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਕੀਰਤ ਹਰ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਿਮਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਰ ਨਿਮਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਲ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਭਇਆ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ, ਪਤਤ ਹੈ ਇਹ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਪਏ ਪੱਗ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨੀ ਆਣ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਲੱਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ। ਲੋਕ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹੇ ਬੁਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੀਂਬਾ ਸ਼ੀਂਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣੇ, ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗੀ ਹਰ ਸੇਤੀ। ਲੋਕ ਸ਼ੀਪਾ ਕਹੇ ਬੁਲਾਏ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਿੱਠ ਦੇ ਛੋਲੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਲੀਆ ਮੁੱਖ ਲਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ, ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਨਾਮਦੇਵ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ, ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਜਦ ਉਹ ਤਰੁੱਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਆਓ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ ਵੀ ਰਾਮੇ ਆਣੇ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲੱਭਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਢਾਬ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ, ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਨੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੋਜ ਲੱਭਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਵਜੀਦੇ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੱਕ ਫੌਜ ਉਦੋਂ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਟਕਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਅੱਗਿਓਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਕਿੱਕਰਾਂ, ਕਰੀਰ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਢਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਢਾਬ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਰੁੱਖ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਚਾਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਪਾਏ, ਕਿੱਕਰਾਂ ਦੇ ਪਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਰੋਂ ਤੰਬੂ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਵੱਡੇ ਸੀ ਚਾਦਰੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੰਬੂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਆਈ ਜੀ ਨੇੜੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਅਟਕ ਗਈ, ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਛਾਉਣੀ ਲੱਗਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰੇ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਦਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ, ਜਾਓ ਵੇਖੋ ਭਲਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਲਹੂ ਡੋਲਵੀਂ ਲੜਾਈ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵਿਰੋਧ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ
ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਤੀਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਲੋਹਾ ਖੜਕਿਆ, ਤਾਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ, ਇਹ ਜੰਗ ਕਿਹਨੇ ਮਚਾਤੀ ਫੌਜ ਨਾਲ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਰੋਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੌਜ, ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਜੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਉੱਚਾ ਟਿੱਬਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ, ਤੀਰ ਚਲਾਈ ਗਏ ਤੇ ਦੇਖੀ ਗਏ। ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਗੋਲੀ ਬਰੂਦ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਲੜਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਘਮਸਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਤਵਾਰੀਖ ਤੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਫੌਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉੱਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਜੂਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜਾਓ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਆ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਭਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਫੌਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਫੌਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਪੂਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਭੇਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਜੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਮਰਦੀ ਪਿਆਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਾਂਗੇ 10 ਕੋ, ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 30 ਕੋ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਬਚਾਉਣੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਜੀਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੌਜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜੀ, ਹੁਣ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜੇ, ਰਕਾਬ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੋੜਾ ਭਜਾਇਆ, ਮਗਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭੱਜੇ ਆਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੌੜੇ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਖਿੰਦਰੇ ਪਏ, ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ। ਉਤਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਤੀ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਉਹੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਸ ਹੋਵੇ, ਹੱਥ ਖੰਡਾ ਤੇ ਪੈਰ ਰਕਾਬ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾ ਮਿਲੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਉੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਏ ਰੇਤਾ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਰਦੇ ਸਿੱਧਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮੇਰਾ 5000 ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਰੇਤਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰਾ 5000। ਅਗਲੇ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਮੇਰਾ 10000, ਇਹ ਮੇਰਾ 20000, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਲਤਾਨ ਦਾ ਸੂਬਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਾਬਲ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਐਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖਿਤਾਬ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਿਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਿਲਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨਵਾਜ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰਾ 5000, ਇਹ ਮੇਰਾ 10000, ਇਹ ਮੇਰਾ 20000, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਜਾ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਰੀਰ ਮੂਰਛਿਤ, ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼, ਲੇਕਿਨ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਅਟਕੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਦ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੰਗਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਹਦੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਹੈ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਫੜੇ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਛਾਤੀ ਦੇ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਣਾ, ਦੱਸ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਗ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਹੈ ਨਾ, ਗੋਦ ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਗੋਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਕੁਝ, ਹੁਣ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਮਾਂ ਸਿੰਘਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਜੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘਾ ਕੁਝ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੰਗ ਨਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਤਰ ਕਪੁੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮਾਪੇ ਤੱਕ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘਾ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਕਾਗਜ਼, ਤੇ ਮਾਂ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੈਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਾਗਜ਼, ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਭਾਈ ਮਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਲਿਆ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਵਾਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਘੁੱਟੀ ਬੈਠੇ ਅਜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਮਾਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾਨਾ ਭੇਸਾ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਜਾਨ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ, ਦੇਖ ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਹੈ ਝਬਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜਿਹੜੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚੋਂ ਆਏ ਮਾਈ ਭਾਗੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਝਬਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਝਬਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਮੁੜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਖਮੀ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮਲਮ ਲਾਓ ਤੇ ਚੱਕੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲੇ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ 40 ਮੁਕਤੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਉਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੁਕਤ ਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ 40 ਮੁਕਤੇ, ਪਰ ਮੁਕਤ ਸਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਲਾਤੀ ਮੁਕਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੁਕਤ, ਪਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੁਕਤ? ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਮੁਕਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਉਹਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਢਾਬ ਹੈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਟਲ ਬਚਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੋਵਰਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ? ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ? ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੁਣੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੀ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਨ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਖੀ ਤੇ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਨ ਮੰਨਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਤਵਾਰੀਖ ਤਾਂ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ?
ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਦਾ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਕਤਸਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੱਥੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਨਾ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਖਰਾ, ਉੱਥੇ ਦਾਤਨਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਰਕਾਬਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਕਾਬ ਟੁੱਟੀ। ਦਾਤਨਸਰ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਜਦੋਂ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਬਣੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਹੱਥ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗੜਵਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਤਨ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਲ ਵਾਲਾ ਐਉਂ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਗੜਵਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਮਾਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਵੇਖੇ, ਥਾਂ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਗੜਵਾ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਂ ਢਾਲ ਹੀ ਮਾਰੀ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੰਡਿਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਛਤਰਾਂ ਦੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ 5 ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਗੜਵਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਥਾਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਬੰਨੇ ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਣਿਆ ਹੋ, ਲੋਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਤੰਬੂ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੱਚਾ ਸੀ ਸਰੋਵਰ। ਜਦੋਂ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਟਿਕੂਏ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੇਵ ਨੇ ਤਾਂ ਐਸੀ ਬਣੀ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28 ਦਿਨ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ, ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ 28 ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਗੁਰਮੁਖ ਆਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਜੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਇੱਦਾਂ ਭਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੌਤਕ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰੋਵਰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਹੈ ਸਰੋਵਰ ਦਾ। ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰੋਵਰ ਕੱਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕ ਟਾਂਗਾ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜੁੱਤਾ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਟਾਂਗੇ ਸਮੇਤ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗਣੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੈ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਇਉਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਣ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪਿਆ ਸਕਣ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੇਬਹਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਪਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਫਿਰ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਦਾ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰੂਗਾ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਅਟਲ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਜਿੱਥੋਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਅਟਲ ਹੈ। ਗਿਰ ਬਸਦਾ ਜਲ ਪਵਨ ਜਾਏ ਜੋ ਕਿ ਸਾਧ ਬਚਨ ਅਟਲਾਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਖ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ ਸਦਾ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਜਾਤ ਹਰ ਜਪਤਿਆ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪਾਏ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਰਸਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਾੜ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਲਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ तीन रूप हैं मोह के सुनो नंद चित लाए, निर्गुण सरगुण गुर शब्द कहो तोए समझाए। महाराज कहते सुन लो प्रेम नाल, मेरा स्वरूप ये ही नहीं इकल्ला आ जिहड़ा तुहानूं 10वां स्वरूप गुरु नानक पातशाह जी की जोत वाला दिखाई दे रहा, एक साडा निर्गुण स्वरूप भी है। इत्थे कोई शक नहीं रहा कि परमेश्वर ते गुरु दो होंदे, हालांकि बाणी बहुत प्रमाण है पर पार ब्रह्म गुर रहा समाए, गुर परमेश्वर एको है भाई एको है, गुर गोविंद गोविंद गुरु है नानक भेद न भाई। बहुत है पर उत्थे कलगीधर पातशाह जी ने अपने पवित्र मुख तो भी बोल के आखता, कहते साडा एक वो भी स्वरूप है जिहड़ा दिखाई नहीं दे रहा, जिहड़ा सब जगह व्यापक है लेकिन दिसदा नहीं। एक साडा यह स्वरूप है जिहड़ा तुहानूं दिखाई दे रहा, एक साडा शब्द है, तीसरा शब्द साडा स्वरूप है शब्द, ते तुहानूं हुण असीं शब्द दे लड़ ला के जावांगे। महाराज शब्द दे जी वो किवें? आप जी नाल वचन करने होण, आप जी तो कुछ पुछना होवे तो कलगीधर पातशाह जी फिर कहिंदे, वो कहिंदे जिहड़ा शब्द गुरु है ना, जिस दी भी ये इच्छा होवे, जो सिख मुझ वचन करन की चाहे, गुरु ग्रंथ जी पढ़े सुने चित लाए। महाराज कहिंदे जिन्हां दे लड़ ला के चले, जिस भी सिख की मनशा साडे नाल वचन करदी होवेगी, चित ला के गुरु साहब जी की बाणी जां पढ़ ले जां सुन ले, वो साडे नाल वचन हो गया उहदा। जो सिख मुझ वचन सुन की चाहे, ग्रंथ जी पढ़े सुने चित लाए, वो कहते वो पढ़ लवे। दूसरे रूप ग्रंथ जी जान, तीसरे रूप ग्रंथ जी जान, तिनके अंग मेरे कर मान। महाराज कहते साडा तीसरा एक निर्गुण एक सरगुण एक साडा तीसरा स्वरूप है, साडा शब्द है जिहड़ी साडी बाणी है, ਉਹਦੇ अंग साडे अंग करके जाने तुसीं। इस ਲਈ गुरमुख कहते गुरमुखो ਜਦੋਂ कोई ये कहता ना भी ये सिखां दा धार्मिक ग्रंथ है, बिल्कुल इदां नहीं जे हैगा। इस धार्मिक ग्रंथ तो सारे दे, जिन्हें भी संसार के मत चल रहे उन्हें सारे के धार्मिक ग्रंथ है, पर ये सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज है जिन्होंने कलगीधर पातशाह जी मत्था टेक रहे। कोई रहबर किसी धार्मिक ग्रंथ में मत्था टेकदा सुनिया पढ़िया कि तुसीं कितों? कलगीधर पातशाह कहते तिस रूप ग्रंथ जी जान, तिनके अंग मेरे कर मान, जो सिख मुझ दर्शन वचन सुन की चाहे, ग्रंथ जी पढ़े सुने चित लाए। जो सिख मुझ दर्शन की चाहे, दर्शन करे ग्रंथ जी आए। कहते जिहड़ा दर्शन करने चाहता साडे गुरु ग्रंथ साहब महाराज जान के दर्शन कर ले, जिहड़ा वचन सुनने चाहता वो बाणी पढ़ लवे जां बाणी सुन लवे। ये असीं प्रतੱਖ रूप च दस रहे हैं। फिर महाराज सच्चे पातशाह जी परिक्रमा करते हैं, फिर महाराज ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के अगे मत्था टेक के कहते हैं, सब सिखां को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। एक कृपा सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी ने कर दी। जे हुण महाराज जी ने 40 ते प्रसन्न होके ते मुक्त सारा आख दिता, वो गुरु साहब जी का वचन सदा ले अटाला लेकिन भावना वाले वास्ते। जे तीसरे पातशाह जी सन साहब कहते हैं ना जी बई ये इत्थे पिछों दी आण के जिहड़ा सन चों दी निकल के इशनान करके जपजी साहब का पाठ करके मत्था टेके मैं 84 कट देंगा, असीं नहीं मनना तो गल वखरी है, पर तीसरे पातशाह 84 जरूर कट्टणगे। ये गुरु साहब जी के पवित्र मुख तो निकलिया होया वचन कट दिंदा गुरमुखो। जपजी साहब का पाठ तो संतां ने तो बोलिया, तो कहते गुरमुखो मुक्ति तो बाणी की पंक्ति पंक्ति नाल लमकदी फिरदी, कोई कमावे तो सही। अगर कोई भावना ना कमाउंदा है तो एक शब्द मुक्त कर देगा। महाराज की प्रसन्नता तो जपजी साहब का पाठ वो जो पता ना तवारीख का तीसरे पातशाह जी ने लत्त मार दी बाबे दातू ने आण के, दूसरे पातशाह जी के पुत्र ने आण के तीसरे पातशाह जी ने गोविंदवाल संघासन से बैठिया लत्त मार के थले सुटता तख्त पोश तो। एकदम भाई बल्लू जी संगतां उठियां मारन, कहने नहीं कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई, बस बस सारे बैठो। तीसरे पातशाह जी आप अगे आए, भाई दातू उन्होंने कहा तुसीं चंगा कीता साडे लत्त मारी, सानूं वेख के उठना चाहिए, तुसीं गुरु अंगद देव साहब महाराज जी साहिबजादे जी, तुहानूं वेख के सानूं उठना चाहिए सी, असीं नहीं उठे संगतां दा दीवान लगा करके, तुसीं लत्त मारी चंगा कीता। पर यह है साडा ते हुण शरीर बिरधा, साडियां तां हड्डियां दी मुठ आ, ते तुसीं सुखां च पले महाराज दे साहिबजादे किते पैर तो नहीं पीड़ करन लग पिया, लिआओ मैं घुट दियां। जदों महाराज ने कहा पैर पीड़ करन लग पिया, पंजवें पातशाह जी ने हटाया, वो मुख तो निकल गया ना वचन। हुण गुरु साहब का वचन ही साध संगत जी किसी की वार ते किसी की सराप आ, बस
ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਚਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰੇ ਭਵੰਦੇ, ਪੇਟ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰੇ ਭਵੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਫਿਰ ਹੁਣ। ਪੇੜ ਮੁੰਡਾ ਹੂੰ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੇੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਕੱਟਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੜ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਡਾਲੀਆਂ ਆਪੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੀੜ ਕਰਦਾ, ਪੈਰ ਪੀੜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪੈਰ ਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਖਾਲੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ, ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਾਤ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਇਕੱਲੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗਏ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗਿੱਲਾ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਕਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਠਾ ਇਕੱਲਾ, ਕੋਠੇ ਅੰਦਰ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਕੇ ਫੱਟੀ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਵਾਕਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵੱਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਆਕਲ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਲੀ ਖੋਲੋ ਘੋੜੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ ਘੋੜੀ ਆਪੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜੂਗੀ, ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਹੁਣ ਘੋੜੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ, ਹਾਥੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਤੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਹਸਤ ਭਾਗ ਕੇ ਚੀਸਾ ਮਾਰੇ ਪਿਆ ਮੂਰਤ ਕਾ ਹਉ ਬਲਹਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਤੋਂ ਕੁੰਡੇ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਹੈ, ਪੈਰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂ ਇੱਥੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਆ ਮੂਰਤ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਸਦਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵਰਤਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਕੀ ਸੂਖਮ ਕੀ ਸਥੂਲ ਕੀ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਪੰਛੀ ਕੀ ਤੱਤਾ ਤੱਤ ਤੇ ਕੀ ਠੰਡਾ ਤੱਤ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੂੰ ਸਾੜ ਰਹੀ ਅੱਗ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਲ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਤਿਆ ਜਲੇ ਨੇ ਡੁੱਬੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲ ਤੇ ਅਗਨੀ 'ਚ ਘੱਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ ਨੇ ਡੋਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਗ ਨੇ ਸਾੜਿਆ ਨਹੀਂ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਲਾਦ। ਸੋ ਉਹ ਘੋੜੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ। ਘੋੜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਘੋੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਘੋੜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ। ਸਰੋਵਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਵਿਹੜਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਘੋੜੀ ਨੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਬਸ। ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਤਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖੋ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਕੁਛ ਕਰੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਗਏ। ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਨ ਲਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਸੰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਪਾੜ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਦਾ ਲੰਘਣ ਜੋਗਾ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਟੱਬਰ ਤੋਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਾਈ ਸੰਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਏ। ਉਹ ਸੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਓਨਾ ਕੁ ਹੋਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੰਦਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ। ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕੋਈ ਅਦੁੱਲੀ ਕਰੇ, ਅਵੱਗਿਆ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸਾਂ? ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜਿੱਧਰੋਂ ਚਾਨਣ ਆ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜੀ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿਆਕਲ, ਨਿਕਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਦੋਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਮਸਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਗੋਡਲੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸੰਨ ਲਾ ਲਈ, ਇਹ ਸੰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਰੋਵਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ, ਸੰਨ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੂਹਰੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 84 ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ 84 ਪਾਠ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਕਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੇਗਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਹੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। ਤੋਂ 40 ਮੁਕਤੇ ਆਪ ਦਿੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਖ ਜੇ ਤਪ ਸਾਧਤ ਮਰੈ ਪੁਨ ਸਥਾਲ ਜਗਤ ਤੇ ਨਰਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ, ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜੇ, ਉਹ ਪੁੰਨ ਸਥਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ 40 ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ ਭਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਨਾਉਂਦੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ, ਨਿਤਨੇਮ, ਸੰਗਤ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਇਹ ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਸੇਵਾ 'ਚ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਧਾਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਤਤ ਜਾਤ ਉੱਤਮ ਭੈ, ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਪਤਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਦਰਕਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਦ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਤਰ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਬੇੜੇ ਪਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਦਿਹਾੜਾ ਸੀ ਮਾਘੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬਾਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ, ਲੇਖਾ ਕਤਹਿ ਨਾ ਛੂਟੀ ਗਿਆ, ਕਨਕਨ ਭੁੱਲਣਹਾਰ, ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਨਾਨਕ ਪਾਰ ਉਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।